open page number 2. We are going to learn today the first topic of the first unit, that is a teenager's prayer. Get ready with pencil whenever you will need something to note down while understanding this poem. When I am going to explain this poem, you will need to note down something. So get ready with the pencil so you can note down whatever you want. So get ready with your course book and a pencil. See, we pray every day. Whom do we pray? We pray to God. And this is not that whenever we are in danger or whenever we are in sorrow we remember God. That is not so. But every day whenever we arrive in the school, in our school assembly, we pray to God. Everyone wants something from God as blessings. In the same way, here teenagers, you all students are teenagers. Teenager students. Teenager means you are between the age of 13 year to 18 year. This span of life is called teenager or adolescent period or teenagers group. This period is called a teenagers group. So you all are in 10th. You also want to pray to God. You want something as blessing from God. Here let's understand the title of the poem. Is an article. You know very well. There are 3 articles in English. A and the. This is one of the articles. Teenagers are praying in this song. So teenagers prayer. This is apostrophe S. Means teenagers prayer means किशोरवयीन मुलांची प्रार्थना, असं ह्या कवितेच्या टायटलचं नाव आहे. This poem is written by J. Morse. This poem is written by J. Morse. कवी आहे, कवीचं नाव आहे हे poet J. Morse. Very beautiful song this is. See, in this poem, the teenager is praying to God. The teenager is praying to God, but the God is not present into the classroom here in front of me. Of course, God is everywhere. God is in the sunlight, God is in the air, God is in the oxygen, God is in the trees, God is in the water, God is in the universe, God is in this environment. Everywhere God is present there. But we can't see this presence of God. So the God is absent here physically. So whenever the poet is addressing someone, but the person whom the poet is addressing to is absent there, at that time the poet is using apostrophe figure of speech. Figure of speech, कवी अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार. कवी अलंकार वापरतो. कशासाठी? आपली कविता सुंदर, कवितेला काव्याचं सौंदर्य प्राप्त करून देण्यासाठी प्रत्येक कवी हा कवितेमध्ये अलंकार वापरत असतो. जसं आपण लग्न समारंभात जातो, आपण सुंदर दिसावेत म्हणून आपण अलंकार परिधान करतो, वेगवेगळे दागिने अंगावर. त्या पद्धतीने कवितेमध्ये अलंकार असतात. ॲपोस्ट्रोफी हा अलंकार या ठिकाणी कवी वापरतो आहे की गॉड इज नॉट देअर, स्टील द पोएट इज अड्रेसिंग टू द गॉड. सो लेट्स सी स्टँजा फर्स्ट. First of all, I will read the whole poem. Listen it carefully and pay attention in your course book. Means look into in your course book. तुमच्या पुस्तकात बघा
there are, how many stanzas are there? Yes, there are 1, 2, 3, 4 and 5 stanzas are there. 1, 2, 3, 4 and 5 stanzas are there. 5 stanzas आहेत and each stanza has 4 lines. In this way there are 20 lines in this song. Let's sing the song or let's read the song. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I'm the only one to choose the road that I'll take. The road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand on what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. See, so beautiful poem it is. The poet is a teenager boy, and this poet in the form of a teenager boy speaking with us, we all readers. What is the poet saying? Let's see the first stanza. Each day brings new beginnings. Every day in our life comes with new hopes, with new blessings, with new challenges, and we live every day. We live life with all these challenges, with all these hopes, with all these blessings, and each day has new beginning. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात ही नवीन असते, नवीन सुरुवात असते, नवीन आशा, नवीन उत्साह, नवीन स्वप्न, नवीन प्रयत्न अशा रीतीने. I am the only one to choose. See the second line. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. So each one has to take particular decisions for his and her life. प्रत्येकाला आपल्या आयुष्याचे निर्णय आपल्याला घ्यायला लागतात. So see the second line. In the second line, the poet is saying, decisions I must make. Here the poet is using the figure of speech inversion. Inversion. Inversion means शब्दांची वाक्यामध्ये कर्ता असतो, क्रियापद असतं आणि मग कर्म असतं. पण आपल्या इथे कवी हा वाक्याचा क्रम उलटा पलटा करतोय. डिसिजन्स आय मस्ट मेक. हे असं पाहिजे खरं इंग्लिशमध्ये वाक्य, आय मस्ट मेक डिसिजन्स. पण कवीला अधिकार असतो. कवी त्याच्या कवितेमध्ये कशा पण रीतीने आपल्या ओळींची मांडणी करू शकतो. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच. हा पण एक अलंकार आहे. याला म्हणतात इन्व्हर्जन. बघा आपण हा दुसरा अलंकार शिकतोय. पहिला ॲपोस्ट्रोफी सांगितला मी की ज्याला उद्देशून कवी बोलतोय तो ॲब्सेंट आहे म्हणून ॲपोस्ट्रोफी, आणि दुसरा आहे हा शब्दांची इकडे तिकडे
अदलाबदली जागेची त्याला म्हणतात इन्व्हर्जन. आय एम द ओनली वन टू चूज. डिसिजन्स मीच घेतो आणि मलाच डिसिजन्स घ्यायला लागतील माझ्या लाईफचे. द रोड दॅट आय विल टेक, आय हॅव टू चूज द रोड. सो मेनी रोड्स आर going from this particular place, so which road shall I take, which road shall I choose, depends upon me. So I have to take the decision of choosing the particular road, proper road. जो रोड आपल्याला that road will take me to the ladder of success or to the top of the success. जो आपल्याला यशाच्या शिखरावर घेऊन जाईल असा रोड पाहिजे. आपल्याला दुःखाच्या खैत नेणारा रोड नकोय. सो प्लीज गॉड हेल्प मी टू चूज द प्रॉपर रोड. अशा रीतीने हा टीनेजर बॉय प्रेयर प्रार्थना करतोय. सी देर आर 4 लाईन्स. इथे फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत. इथे यमक जोड्या पण आहेत. यमक जोडी आहे म्हणजे इथे यमक योजना असेलच आणि आहेच. हो. सी बिगिनिंग्सला आपण जर ए म्हटलं तर मेक हा बिगिनिंगशी मॅच होत नाही म्हणून तो बी. चूज हा पण बिगिनिंगशी पण मॅच होत नाही आणि मेकशी पण मॅच होत नाही म्हणून बिगिनिंग्स चूज. ओके. बिगिनिंग्स आणि चूज म्हणून हा सी आणि टेक आणि मेक हा मॅच होतो म्हणून ए हा पण बी. ए बी सी बी म्हणून आपली यमक योजना काय आहे कवितेची? ए बी सी बी. पुढचा स्टँजा बघूया दुसरा. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Distress means sorrow, sad, valley of sadness. म्हणजे I can choose to take the road of life. I can म्हणजे मी शकतो, काय करू शकतो, काय करू शकतो, मी रोड चूज करू शकतो, सिलेक्ट करू शकतो. आयदर दॅट रोड विल टेक मी टू द ग्रेट सक्सेस और दॅट रोड विल लीड मी टू द ग्रेट डिस्ट्रेस. एकतर मी यशाच्या शिखरावर पोहोचेन किंवा मी दुःखाच्या खाईत जाईल. मी रोड घेऊ शकतो, पण माझं डिसिजन बरोबर असला तर मला यश मिळेल. माझा रोड निवडण्याचा डिसिजन म्हणजे निर्णय चुकला तर मात्र मी दुःखाच्या खाईत जाईल. सो गॉड प्लीज हेल्प मी. इकडे कोणती राईम स्कीम? लाईफ, सक्सेस, रोड, डिस्ट्रेस. लाईफ ए बी सी बी. ए बी सी बी सेम rhyme scheme suits in the second stanza too. Let's see the third stanza. Please open up my eyes, dear Lord. Please open up my eyes, dear Lord. See, the L is capital. जेव्हा आपण गॉडच्या बाबतीत बोलतो, गॉडला आपण लॉर्ड म्हणतो, गॉड म्हणतो, तेव्हा त्याचं पहिलं लेटर हे कॅपिटल असतं. किंवा आपण त्याला ही म्हणत असू तर तेव्हा आपण एच कॅपिटल असतो. बिकॉज गॉड इज द ओनली वन इन दिस युनिवर्स. सो गॉड इज द एक्सेप्शन टू ऑल these nouns. That's why God, G is always capital for God. L is always capital for Lord. प्लीज प्रार्थनेतून हा टीनेजर काय सांगतोय? गॉडला प्लीज रिक्वेस्ट करतोय. ओपन अप युअर आईज. तुझे डोळे उघड. दॅट माइट क्लिअरली सी. दॅट आय माइट क्लिअरली सी. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. माझे डोळे उघड. काही वेळेला माझ्या डोळ्यावरती धुंदी असेल, कुठलं तरी अट्रॅक्शन असेल, कुठल्या तरी समजुतींनी माझ्या पूर्वकल्पनांची डोळ्यावरती धुंदी आलेली असेल. सो प्लीज गॉड क्लिअर माय आयसाईट. माझी दृष्टी साफ कर, माझी दृष्टी, माझे डोळे उघड. दॅट आय माय क्लिअरली
आणि मग मी क्लिअरली म्हणजे स्पष्ट बघू शकेन कोणता नक्की रोड चूज करायचा आहे. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. हेल्प मी स्टँड, जे बरोबर आहे ना, आपल्या आजूबाजूला काय असंख्य गोष्टी चालू असतात, त्यावेळेला तू मला ज्या गोष्टी बरोबर आहेत त्याच गोष्टींना मी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्या गोष्टी मी ॲक्सेप्ट केल्या पाहिजेत किंवा त्यांना मी आदर्श मानलं पाहिजे. सो हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. आणि माझ्यामध्ये जे काही बेस्ट आहे ते ओपन अप कर, त्याला तू प्रोत्साहन दे, त्याला तू बाहेर येण्यासाठी मदत कर किंवा त्या चांगुलपणाचा फायदा मी इतरांसाठी करून देऊ शकेन, माझ्यासाठी करून देऊ शकेन, माझी स्वतःची प्रगती करू शकेन, माझ्या भोवताल असणाऱ्या सगळ्यांची मी प्रगती करू शकेन. अशा रीतीने ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. See here, help me stand for what is right, bring out the best in me. त्याच्या आधीचं स्टँजा बघा मित्रांनो, I can choose to take the road of life. दुसरा स्टँजा, रोड ऑफ लाईफ. लाईफला रोड म्हटलेलं आहे. रोड, लाईफ इज नॉट लाईक अ रोड बट लाईफ इज अ रोड. तर ह्या ठिकाणी पण मेटाफोर हा अलंकार वापरलेला आहे. मी आता तुम्हाला तिसरा अलंकार सांगितला. पहिला ॲपॉस्ट्रॉफी, दुसरा इन्व्हर्जन आणि तिसरा मी सांगते तुम्हाला तो म्हणजे मेटाफोर. म्हणजे एका गोष्टीला डिरेक्टली दुसरी गोष्ट म्हटली जाते. म्हणजे इकडे रोड ऑफ लाईफ, लाईफलाच रोड म्हटलेलं आहे किंवा रोडलाच लाईफ म्हटलेलं आहे. जेव्हा आपण याच्यामध्ये लाईफ टाकतो, लाईक हा शब्द, तेव्हा हा अलंकार मेटाफोरचा चेंज होतो आणि सिमिली होतो. पण इकडे लाईक नाही आहे, लाईक ॲबसेंट आहे. म्हणजे कॅमल इज अ शिप ऑफ डेझर्ट असं आपण म्हणतो. काही वेळेला आपण असं म्हणतो की कॅमल इज लाईक अ शिप ऑफ डेझर्ट. तर इथे मी लाईक टाकला. जेव्हा मी लाईक टाकलेला असेल तेव्हा सिमिली अलंकार असेल. जेव्हा मी लाईक टाकलेला नाही आहे तेव्हा तो मेटाफोर अलंकार आहे. इथे कवी मेटाफोर अलंकार वापरतोय की जीवन हा एक रस्ता आहे. जीवन हा रस्त्यासारखं नाही आहे, जीवन हाच एक रस्ता आहे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस or traveled down the darkened road. Travel down, आणि प्रवास चालू असतो आपला हा जीवनामधला. म्हणजे जर मी चांगला रस्ता नाही निवडला, जर माझा निर्णय चुकला आणि मी चुकीचा रस्ता निवडला, त्या रस्त्यावरती डार्कन्ड रोड, तो रस्ता अंधकारमय असेल. म्हणजे काय, त्या रस्त्यावरती नाना प्रकारची संकटं असतील, ऑब्स्टॅकल्स, अडथळे असतील आणि खूप प्रयत्न करायला लागतील आणि कदाचित प्रयत्न करून अपयश मिळू शकतं. सो ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन्ड रोड. डाऊन आणि डार्कन, ड या ठिकाणी दोनदा आलेला आहे. एकाच ओळीमध्ये शब्दाची सुरुवात ड ने झालेली आहे 2 वेळा. अशा वेळेला अलिटरेशन अलंकार असतो. अशा वेळेला अलिटरेशन म्हणजे काय की जेव्हा इंग्रजीचा कवितेतल्या ओळीतला शब्द, ज्या शब्दाची सुरुवात ही ठराविक अलंकारने झालेली, शब्दाने झालेली असते आणि त्याच लेटरने, त्याच अक्षराने परत त्याच ओळीमध्ये अजून एक दुसरा शब्द वापरलेला असतो, तेव्हा अशा दोन्ही शब्दांच्या वापरातल्या त्या ओळीला अलिटरेशन अलंकार वापरलेला आहे असं म्हणतात. उदाहरणार्थ आपल्याला तुम्हाला एक कविता आठवत असेल, लहानपणी तुम्ही शिकलेले आहात ती, ब्रेड टी वॉटर brought some butter but she said the butter is bitter, if I add a little butter in my batter that will make my batter better. याच्यामध्ये ब ब ब ब तुम्हाला ऐकायला आलं ना, तर हा अलिटरेशन अलंकार आहे. अलिटरेशन म्हणजे शब्दाचं अक्षर रिपीट होतं आणि रिपिटेशन हा पण एक अलंकार आहे. तो इथे नाही आहे कवितेमध्ये, पण एकाच ओळीमध्ये एकच शब्द परत 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 वेळेला वापरलेला असतो किंवा ओळ जी असते ना कवितेची ती परत परत वापरलेली असते. उदाहरणार्थ इंग्रजीमध्ये तुम्ही लहानपणी कविता शिकलेल्या आहात. लेझी मेरी विल यू गेट अप, विल यू गेट अप, विल यू गेट अप, लेझी मेरी विल यू गेट अप, विल यू गेट अप टुडे. याच्यामध्ये कितींदा लेझी मेरी विल यू
शब्द रिपीट आलेत की नाही, तर तो रिपिटिशन अलंकार असतो. तर आपण पुढच्या कडव्याकडे जाऊया. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. तू जे जगात चांगलं घडतंय ना तेच मला स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दे आणि माझ्यातले चांगले पोटेन्शियल्स बाहेर आणण्यासाठी मदत कर. त्याच्यामुळे माझी पण प्रगती होईल, मी इतरांची पण प्रगती करून देऊ शकेन. आपण पुढच्या स्टँजाकडे जाऊया. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. काय वेळेला अशी परिस्थिती येईल की चुकीच्या गोष्टी घडत असतील आजूबाजूला, तर मला कोणी लालूच दाखवत असेल, मला कोणी लाच देत असेल, लाचलुचपत, तर माझ्यामध्ये हिंमत दे, ताकद दे, प्रामाणिकपणा दे की मी नाही म्हणू शकलो पाहिजे. ती ताकद तू माझ्यामध्ये दे. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. नाही म्हणण्यासाठी मला तू शक्ती दे. When temptation comes my way. टेम्पटेशन मीन्स भुरळ घालणारी गोष्ट, लालूच दाखवणारी गोष्ट माझ्या मार्गात आली, माझ्या बाबतीत माझ्या समोर घडत असली, माझ्या बाबतीत घडत असली, तर मला तू ताकद दे, शक्ती दे नाही म्हणण्याची आणि मला त्या दुर्गुणांपासून तू दूर ठेव. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन. बॉडी सिम्बॉलिक आहे या ठिकाणी. माझी बॉडी स्वच्छ राहिली पाहिजे म्हणजे काय, मी माझं चारित्र्य, माझं मन, माझं शरीर हे प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. स्वच्छ सुंदर राहिलं पाहिजे म्हणजे काय की मी प्रामाणिक राहिलो पाहिजे, मी आदर्श राहिलो पाहिजे, मी चांगला राहिलो पाहिजे. कोणी माझ्या नावाला किंवा माझ्या चारित्र्याला किंवा नावं ठेवता कामा नाही, बोट दाखवता कामा नाही. म्हणून असं काही माझ्या बाबतीत घडू नये म्हणून तू मला प्रेरणा दे, मला प्रोत्साहन दे. सदैव माझ्या बाजूला राहा, माझ्या पाठीशी राहा, सदैव माझ्या बरोबर राहा हे परमेश्वरा. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. दर दिवसासाठी काहीतरी मागतोय इथे टीनेजर, स्वतःसाठी मागतोय दर दिवसासाठी, परमेश्वराकडनं, गॉडकडनं, अल्लाकडून, येशूकडून काहीतरी मागतोय की दर दिवशी मला हा तू आशीर्वाद दे, वरदान दे. लास्ट स्टँजा. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best. बघा इथे पण ह्या ओळीमध्ये लाईफ ल लिव्ड ल दोनदा ल आलेला आहे, म्हणजे परत इथे ॲलिटरेशन अलंकार आलेला आहे. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. इथे पण बघा डब्ल्यू दोनदा आलाय, विथ आणि वॉकिंग. इथे पण ॲलिटरेशन अलंकार आहे या ओळीत पण. तर वेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर, जेव्हा काही माझं हे तुम्ही अशा एजमध्ये आता आहात की तुम्ही धड लहान पण नाही आहेत आणि धड मोठे पण नाही आहेत, अशा मधल्या अशा पिरियडमध्ये आहात की ज्याच्यात तुम्हाला कोणत्या गोष्टींचं अट्रॅक्शन वाटेल आणि तुमचा ट्रॅक कधी चुकेल आणि तुम्ही चुकीच्या मार्गाला लागून जाल हे सांगता येत नाही. म्हणून जर तुम्ही ह्यातून सक्सेसफुली पास झालात, पुढे यशस्वी पुढे गेलात, प्रयत्न करून पुढे गेलात, तर तुम्ही आय नो दॅट आय विल सी, तर पुढच्या लाईफमध्ये तुम्हाला आढळून येईल दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट, की मी किती छान लाईफ माझं जगलो किंवा जगत आहे किंवा जगणार आहे. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. तुझ्यासोबत परमेश्वरा चालत असताना तुझ्यासोबत, तू सोबत असल्यानंतर मी चुकणारच नाही, मी आदर्श असेन, मी कोणती वाईट गोष्ट करणार नाही, मी कोणती वाईट गोष्ट ॲक्सेप्ट करणार नाही. अशा रीतीने तू सोबत असताना असं काही होणार नाही. तुम्हाला ती गोष्ट माहिती आहे का, एक पॅसेंजर असतो तो खूप चालून दमतो. पूर्वी काही वाहनं नव्हती, एका गावाहून दुसऱ्या गावी जाण्यासाठी पायीच जावं लागायचं. मजल करत दिवस रात्र हे वाटसरू चालत असायचे आपल्या मुक्कामाच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी. खूप चालतो, खूप दमतो, इतके पाय सुजून जातात.
तळव्यांना फोड येतात आणि मग तो थकतो आणि थांबतो एका ठिकाणी, बसून जातो. म्हणतो आता शक्यच नाही, मी चालणारच नाही अजिबात, आता मी जातच नाही पुढे. तर अशा वेळेला परमेश्वर त्याच्यासमोर प्रकट होतो आणि त्याला म्हणतो की तू चल, माझ्यासोबत चल, माझ्या खांद्यावर बस आणि मग मी तुला घेऊन चालतोय असं म्हणून. आणि मग तो तयार होतो यायला. मग तो चालत असतो तर त्याला तो पाठीमागे वळून बघतो, तर फक्त नाही, तो परमेश्वर त्याला म्हणतो की तू चल, घाबरू नकोस, मी तुझ्यासोबत आहे, तू चल सोबत, तर हिम्मत कर, मी आहे ना, घाबरू नकोस, म्हणून त्याला प्रेरणा देतो. आणि मग तो म्हणतो चल परत प्रवास सुरू कर. आणि मग हा चालायला सुरुवात करतो. हा चालत असतो तर हा चालता चालता मागे वळून पाहतो, तर फक्त त्याची एकट्याचीच पावलं उमटताना त्याला दिसतात. मग तो थोडा अंतर गेल्यानंतर परत बसून घेतो. परमेश्वर म्हणतो की काय झालं, का बरं बसलास? परत परमेश्वर प्रकट होतो, का बरं बसलास? मग तो सांगतो की परमेश्वर तू लबाडच म्हणे, तू म्हणला की चल मी तुझ्यासोबत आहे, चल तुझ्यासोबत, घाबरू नकोस तू वगैरे, आणि तू गायब होऊन गेलास म्हणे, मी एकटाच चालतोय, बघ माझी एकट्याचीच पावलं उमटली आहे म्हणे. तर परमेश्वर त्याला सांगतो की अरे ती माझी पावलं आहे म्हणे, मी तुला माझ्या खांद्यावर उचलून घेतलं होतं आणि म्हणून ती माझी पावलं उमटलेली आहेत असं परमेश्वर सांगतो. तर परमेश्वर हा कायम सदैव आपल्याबरोबर असतो आणि आहे. तो हवेच्या रूपात आहे, तो ऑक्सिजनच्या रूपात आहे, तो झाडांच्या रूपात आहे, तो फुलांच्या सुगंधामध्ये आहे, तो आमरसाच्या चविष्ट जेवणामध्ये आहे. परमेश्वर प्रत्येक ठिकाणी आहे, फक्त तो त्याचा भास आपल्याला होण्यासाठी आपल्याला त्या परमेश्वराच्या सानिध्यात राहायला लागतं. आणि म्हणून मुलांनो, नक्कीच तुम्हाला 10वीला परमेश्वराचे चांगले ब्लेसिंग्स मिळणार आहेत. दररोज नक्की प्रार्थना म्हणा, शाळेतली प्रार्थना म्हणा डायरी काढून. आणि आज मी तुम्हाला होमवर्क देते आहे, तो होमवर्कसुद्धा तुम्ही सोडवायचा आहे. या ठिकाणी आपल्याला पेज नंबर 4 वरती जे इंग्लिश वर्कशॉप दिलेलं आहे त्यामध्ये जे काही प्रश्न दिलेले आहेत ते सुद्धा सोडवायचे आहेत तुम्ही. आणि जो मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी होमवर्क देणार आहे, एक 10 मार्काला 10 प्रश्न देणार आहे, ते सुद्धा तुम्ही सोडवायचे आहेत. तर अशा रीतीने आपण आज इथे थांबूया. ही कविता पुन्हा पुन्हा वाचा. तुम्ही एखाद्या चालीमध्ये ती गाऊन म्हणा तरी चालेल. पुन्हा पुन्हा अभ्यासल्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपल्याला कवितेचा काहीतरी वेगळा अर्थ बोध होत असतो. म्हणून कविता ही एन्जॉय करण्यासाठी असते. बघा मित्रांनो, आपले इंग्लिशचे लेसन्स, पोयम्स हे आपल्याला एन्जॉय करायचे आहेत. परीक्षा तर एक निमित्त आहे, भाषा ही एन्जॉय करायची असते, वाचून, ऐकून, बोलून. तर आपण एन्जॉय करणार आहोत. तर आपण ह्या गृहपाठाला पण आपण आपल्या रजिस्टरमध्ये लिहिणार आहोत. चेक युअर अंडरस्टँडिंगचे सगळे प्रश्न तर लिहिणारच आहोत, शिवाय मी दिलेले 10 प्रश्न पण तुम्ही सोडवणार आहात.